हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मजामा बधा। આપણે 7મું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે લાસ્ટ લેક્ચરથી। આજે હવે એમાં આગળ વધીએ। 7.1 સ્વાધ્યાય પણ આપણે પૂરું કરી દીધું છે। હવે આપણે એની અંદર આપણે ગણતરીના મૂળભૂત સિદ્ધાંત આધારિત બધા દાખલાઓ કર્યા હતા। આજે હવે આપણે ક્રમચયની અંદર જવાનું છે મિત્રો। તો ક્રમચયની અંદર જતાં પહેલાં આપણે ક્રમગુણિત કોને કહેવાય, ફેક્ટોરિયલ નોટેશન કોને કહેવાય એની વાત આપણે પહેલાં કરેલી। અહીં ધ્યાન આપજો મિત્રો। तो क्रमगुणित एटले क्रममां गुणाकार, पण कोनो क्रममां गुणाकार? तो के प्राकृतिक संख्याओनो क्रममां गुणाकार, ओके, एने क्रमगुणित कहेवाय। एटले के n संख्याओनो क्रममां गुणाकार होय एने n नो क्रमगुणित कहेवाय, एटले एने n फैक्टोरियल कहेवाय। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओना गुणाकार ने n नो क्रमगुणित एटले के फैक्टोरियल। सामान्य रीते आपणे एने गुजरातीना नाम क्रमगुणित ने बदले एने आपणे फैक्टोरियल नोटेशन छे ए ज स्वरूपमां आपणे उपयोग करशुं, एटले फैक्टोरियल ज एने बोलशुं। n नो क्रमगुणित कहे छे। तेने संकेत में एन अने बाजू में उद्गार चिन्ह आपणे जे करीए छीए एना जेवी निशानी होय छे, एन अने वांचवानुं एन फैक्टोरियल, ओके। अथवा आवो संकेत पण फैक्टोरियल नोटेशन माटे वपरातो होय छे, एंगल करवानो अने एनी अंदर एन, एटले आने पण वांचवानुं एन फैक्टोरियल, ओके। एटले आवा नोटेशन पण तमने घणी वखत देखाय तो आ पण फैक्टोरियल माटेनुं ज नोटेशन छे, अने एन नी बाजुमां उद्गार चिन्ह जेवुं होय तो ई पण नोटेशन फैक्टोरियल माटेनुं ज छे, वडे दर्शावाय छे। तेथी एन फैक्टोरियल एटले एन इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 3 to 1। आम ऊंधेथी गुणाकार करो, n थी लई आ n फैक्टोरियल छे एटले n थी लई अने स्टार्ट करो तो n एमांथी एक घटाडता 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 x सुधी जाओ, n पछी n-1 n-2 एम घटता घटता तमे ज्यारे x सुधी घटीने जशो तो 1 थी लई अने n सुधीनो गुणाकार। अथवा तमे आने आम पण लखी शको, अथवा n फैक्टोरियल बराबर 1 गुणिया 2 गुणिया 3 अप टू n-1 इंटू n। 1 थी लई अने n सुधीनी संख्यानो गुणाकार छे ए दर्शावे छे, ओके। एटले आ आपणो n फैक्टोरियल नोटेशन थयुं। एटले जेटला फैक्टोरियल होय ए संख्याथी लई अने एक संख्या x सुधीनो क्रममां गुणाकार करो अने जे मूल्य मळे ए एटला फैक्टोरियलनुं मूल्य थयुं कहेवाय। तो एना माटे सौथी पहलू काम आपणे जीरो फैक्टोरियल ने व्याख्यायित करवानुं छे। जीरो फैक्टोरियल बराबर 0 मूल्य नथी थातुं मित्रों, जीरो फैक्टोरियल बराबर 1 व्याख्यायित करवामां आव्या छे। शुं कामे 1 लेवामां आव्या? कारण के क्रमगुणित छे ए प्राकृतिक संख्याओनो क्रमगुणित छे ने प्राकृतिक संख्या छे ए स्टार्ट क्यांथी थाय मित्रों? 1 थी थाय, एटले जीरो फैक्टोरियल ने 1 वडे व्याख्यायित करेल छे। जीरो फैक्टोरियल बराबर 1 व्याख्यायित करवामां आवेल छे। कारण के प्राकृतिक संख्या 1 थी शरू थाय, ओके। पछी ई ज रीते 1 फैक्टोरियल तो ई पण 1 ज थशे। पछी 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 2 अने 1 नो गुणाकार ई 2 थशे। पछी 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 3 2 6 आनु मूल्य 6 थशे। एटले एक जीरो फैक्टोरियल बराबर 1, 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल बराबर 2 अने 3 फैक्टोरियलनुं मूल्य 6 थाय छे। आगळ एमां आपणे लखीए तो 4 फैक्टोरियल बराबर 4 3 2 1 नो गुणाकार 24 थशे, एटले 4 फैक्टोरियल बराबर 24। पछी ई ज रीते 5 फैक्टोरियल तो
5 4 3 2 1 નો ગુણાકાર 120 થશે। પછી 6 ફેક્ટોરિયલ 6 5 4 3 2 1 નો ગુણાકાર થશે 720। પછી 7 ફેક્ટોરિયલ તો 7 6 5 4 3 2 1 આ થશે 50 40। અને 8 ફેક્ટોરિયલ 8 7 6 5 4 3 2 1 નો ગુણાકાર 40 320 થશે। ઓકે, પછી આગળ પણ ફેક્ટોરિયલ પણ મોટે ભાગે 8 સુધીના ફેક્ટોરિયલ નોટેશનના મૂલ્યો શું થાય એ તમે યાદ રાખ્યા હોય તો તમારે જ્યારે પણ દાખલામાં આવે ફેક્ટોરિયલ નોટેશનવાળું પદ તો એનો તમે સીધો જ ઉપયોગ ત્યાં કરી શકો, નહીં તો તમારે ગુણાકાર કરી અને પછી એનું મૂલ્ય મેળવવું પડે। એટલે એટલીસ્ટ તમારે 8 ફેક્ટોરિયલ કે 7 ફેક્ટોરિયલ સુધીના મૂલ્યો વધુ પડતા તો 6 ફેક્ટોરિયલ સુધીના મૂલ્યોનો વધારે ઉપયોગ થશે। તેમ છતાં 8 ફેક્ટોરિયલ સુધી તમે યાદ રાખી લેશો તો તમને ઘણા ઉપયોગી થશે। પછીના ફેક્ટોરિયલની જો જરૂર પડે તો આપણે આ 8 ફેક્ટોરિયલ પછીના જરૂર પડે તો એને આગળ ગુણાકાર કરીને આપણે કરવા પડે, પણ એટલીસ્ટ 8 ફેક્ટોરિયલ સુધી યાદ રાખજો મિત્રો, કે જેથી કરીને દાખલામાં તમે સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો। હવે આની અંદર જો n ફેક્ટોરિયલ છે એને તમે n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલના સ્વરૂપમાં પણ લખી શકો। પછી એ જ રીતે n ફેક્ટોરિયલ હોય તો એને n ઇન્ટુ n-1 ઇન્ટુ n-2 ફેક્ટોરિયલના આપણે ટૂંકમાં જેટલી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે તમે લખી શકો। દાખલા તરીકે કહું તો આ પ્રમાણે પણ લખી શકીએ આપણે। દાખલા તરીકે 7 ફેક્ટોરિયલ છે તો 7 ફેક્ટોરિયલને 7 ગુણ્યા 6 ફેક્ટોરિયલ લખી શકું। એક અંક એમાંથી કાઢી લઈએ છીએ, બાકીનો ગુણાકાર 7 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 થી 7 નો ગુણાકાર છે, એમાંથી 7 બહાર કાઢી લઈએ, છેલ્લો આંકડો જે મહત્તમ અંક છે એ બહાર કાઢી લઈએ આપણે તો 1 થી 6 નો ગુણાકાર એટલે 1 થી 6 નો ગુણાકાર એટલે કેટલા થયા મિત્રો? તો કે 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે 7 ઇન્ટુ 6 ફેક્ટોરિયલ લખી શકું। પછી મારે હજી આમ 10 ફેક્ટોરિયલ હોય અને મારે ઘટાડવા હોય તો 10 ઇન્ટુ 9 ઇન્ટુ 8 ફેક્ટોરિયલ લખી શકું, અથવા તો તમને આ રીતે 7 ઇન્ટુ 6 ફેક્ટોરિયલ અહીં જેટલા ફેક્ટોરિયલ હોય એના પછીનો ક્રમિક અંક આવતો હોય તો 7 ઇન્ટુ 6 ફેક્ટોરિયલ એટલે 7 ફેક્ટોરિયલ લખી શકો। આમથી આમ પણ લખી શકો ને આવા સ્વરૂપમાં હોય તો એના ઉપરથી આવા સ્વરૂપમાં પણ લખી શકો, પણ ફેક્ટોરિયલ પછીનો અંક છે એ આગળનો અંક છે એ ક્રમિક હોય તો લખી શકો તમે। એમ 10 ફેક્ટોરિયલ છે તો 10 ને તમારે કદાચ જરૂરિયાત પ્રમાણે પદો કેન્સલ કરવા છે અંશછેદમાં તો તમારે 8 ફેક્ટોરિયલ સુધી એને લઈ જવું હોય તો તમે એને 10 ફેક્ટોરિયલને 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 ફેક્ટોરિયલે અટકાવી શકો। ઓકે, જેટલું તમારે ઘટાડવું છે એટલે સુધી ઘટાડીને બાકીના પછી આગળના તમારે નથી લખવા તો અહીંયા ફેક્ટોરિયલથી એને અટકાવી શકો છો। તો મિત્રો આ થયું આપણો ફેક્ટોરિયલ નોટેશનની સમજ કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગુણાકારને આપણે n ફેક્ટોરિયલ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એના માટે નોટેશન n ની બાજુમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન n ફેક્ટોરિયલ અથવા તો ખૂણો n। હવે ખૂણો n વાંચવાનું નથી, એને વાંચવાનું તો ફેક્ટોરિયલ n ફેક્ટોરિયલ જ વાંચવાનું છે અને n ફેક્ટોરિયલ એટલે n થી લઈ અને 1 સુધીનો ગુણાકાર અથવા 1 થી લઈ અને n સુધીનો ગુણાકાર। 0 ફેક્ટોરિયલને 1 થી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલું છે, બાકીના ફેક્ટોરિયલ નોટેશનના 1 થી 8 સુધીના મૂલ્યો છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે મિત્રો। તો આટલું પહેલાં નોંધી લ્યો, પછી આગળ આપણે ક્રમચયની અંદર વાત કરીએ। ચાલો મિત્રો, હવે આગળ આપણે ક્રમચયની અંદર જવાનું છે, ક્રમમાં આપણે ગોઠવણીઓ કરવાની છે મિત્રો। તો આપેલ વસ્તુઓમાંથી અમુક અથવા બધી જ વસ્તુઓની ચોક્કસ ગોઠવણીને ક્રમચય કહે છે, પરમ્યુટેશન એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય। તો આપેલી વસ્તુઓમાંથી અમુક અથવા તો બધી વસ્તુઓ લઈ અને આપણે એની ચોક્કસ જે ગોઠવણી કરીએ એને ક્રમચય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે ક્રમચયના પ્રકાર છે મિત્રો 4 પ્રકાર છે। તમારે ટેક્સ્ચ્યુઅલી જે પ્રકારો આવે છે માત્ર 3 જ આવે છે। વૃત્તિ ક્રમચય તમારી ટેક્સ્ટમાં નથી આવતો, જૂના સિલેબસમાં આવતો હતો પણ તમારે નીકળી ગયો છે, તેમ છતાંય આપણે એની ચર્ચા કરી લેશું મિત્રો। તો ક્રમચયના પ્રકારની વાત કરીએ આપણે
ક્રમચયના પ્રકારો, એમાં પહેલો પ્રકાર છે સુરેખ ક્રમચય, જેને લિનિયર પરમ્યુટેશન કહેવાય. મતલબ સુરેખ ગોઠવણી આપણે વસ્તુઓની, સુરેખ એટલે કે એક હારમાં, સીધી હારમાં જે ગોઠવણીઓ કરવાની હોય એને સુરેખ ગોઠવણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે, જેમાં પુનરાવર્તન લેવામાં આવતું નથી. ઓકે, ગોઠવણી તો પુનરાવર્તન સાથે પણ કરવાની હોય, એ પણ સુરેખ ગોઠવણી જેવું જ થાય, પણ એની અંદર પુનરાવર્તનની છૂટ હોય છે. આમાં પુનરાવર્તનની છૂટ રહેતી નથી. તો સુરેખ ક્રમચયની વ્યાખ્યા શું કહે છે કે આપેલી n ભિન્ન વસ્તુઓ માંથી r વસ્તુઓની, જ્યાં r નું મૂલ્ય છે એ 0 થી n ની વચ્ચે હોય છે, r વસ્તુઓની એકી સાથે, r વસ્તુઓની એકી સાથે પુનરાવર્તન વગર થતી ગોઠવણીને સુરેખ ક્રમચય કહે છે. તેને સંકેતમાં NPR કે NPR કે PNR વડે દર્શાવાય છે. મતલબ કે આપેલી n ભિન્ન વસ્તુઓ હોય એમાંથી r વસ્તુઓ લઈ આપણે r વસ્તુઓની એકી સાથે પુનરાવર્તન વગર થતી ગોઠવણી છે અને એના સુરેખ ક્રમચય તરીકે ઓળખવા. એને સંકેતમાં નીચે બે લખો NPR, અથવા તો એક ઉપર અને એક નીચે NPR, અથવા તો પરમ્યુટેશન ઓફ NR, આ રીતે PNR ના સ્વરૂપમાં લખી શકો. એના માટેના જુદા જુદા સંકેતો છે. તો આમાંનો કોઈ પણ સંકેત હોય, P ફોર પરમ્યુટેશન માટે છે એટલે એમાં P વાપરવામાં આવે છે. પરમ્યુટેશન P ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે અહીંયા ક્રમચયની વાત થઈ રહી છે મિત્રો. તો એનું સૂત્ર આપણે જોઈએ તો એના સૂત્ર માટે આ રીતે આપણે સામાન્ય રીતે સુરેખ ગોઠવણી કરીએ તો જેટલા આપણી પાસે વસ્તુ હોય એની મદદથી જેટલા ખાનાઓ, જેટલી આપણે વસ્તુઓની ગોઠવણી કરવી હોય એટલા ખાના ભરવાના હોય છે. તો આ 1 2 3 અપ ટુ R, આ R સ્થાન છે. હવે આ R સ્થાનમાં પુનરાવર્તન વગર આપણે n ભિન્ન વસ્તુઓની ગોઠવણી કરવી હોય તો પહેલું ખાનું કેટલી રીતે ભરી શકું? તો કે મારી પાસે n વસ્તુઓ છે એટલે n રીતે ભરી શકું. પછીનું ખાનું, પહેલા ખાનામાં એક વસ્તુ ભરાઈ ગયું એટલે એના પછીનું ખાનું છે એના કરતાં એક ઓછી વસ્તુ વડે ભરી શકીએ આપણે. એટલે એના પછીનું ખાનું છે એ n-1 રીતે ભરી શકું. એના પછીનું ખાનું છે એ n-2, એમ ઘટતું જશે. આમ ઘટતું છેલ્લું ખાનું, જો તમે અહીં મિત્રો જોશો તો પહેલું ખાનું n રીતે, બીજું ખાનું છે એ n-1 રીતે. મતલબ અહીંયા બીજું હતું તો અહીંયા 1 બાદ થયા હતા, અહીં ત્રીજું ખાનું છે તો અહીંયા 2 બાદ થયા છે. તો એમ બાદ કરતા જાય તો rમું ખાનું છે એ કેટલી રીતે ભરી શકાય? તો કે n-r-1 રીતે. મતલબ અહીંયા હોય એના કરતાં 1 ઓછા હોય, અહીં બાદ થાય છે. અહીં 3 ત્રીજું ખાનું છે તો n-2 રીતે, તો અહીં rમું ખાનું છે તો n-r-1 રીતે ભરી શકીએ. હવે આ બધાના ખાના ભરવાની કુલ ઘટકોની સંખ્યા આપણે જોતી હોય, એના કુલ ક્રમચયોની સંખ્યા, તો આ બધાનો ગુણાકાર કરીએ એનાથી મળતા કુલ ક્રમચયો કહેવાય. તો એના માટેનું સૂત્ર મિત્રો આવું થશે. તેથી NPR બરાબર n into n-1 into n-2 up to n-r +1. ઓકે મિત્રો, તો આ માઇનસ મેં અંદર એપ્લાય કરી દીધા છે. આ -r ને --+1 એટલે ત્યાં આપણું છેલ્લું પદ n-r+1 થયું છે. તો આ આપણું NPRનું સૂત્ર થયું મિત્રો, જ્યાં
0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આર લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એન. ઓકે, તો દાખલા તરીકે આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે આમ જોઈએ તો દાખલા તરીકે 5p2 આવું લખેલું હોય તો 5p2 નો મતલબ શું કરવાનો, તો કે 5 ને આપણે 2 અહીં લખેલા છે તો 2 કરતાં 1 ઓછા ઘટક સુધી ઘટાડવાના, એટલે 5 × 5 માંથી 1 બાદ કરું તો 4, એટલે 5 × 4 મતલબ અહીંયા જેટલા લખેલા હોય એટલા આંકડા, આ જે n લખેલો છે એ n થી સ્ટાર્ટ કરી અને તમારે આગળ ક્રમશઃ એક એક ઘટાડતો જવાનો. અહીં કેટલા 2 છે તો અહીં સામે 2 આંકડા થવા જોઈએ ઘટાડીને. ઓકે, શરૂઆત 5 થી એટલે 5 × 4 આનું મૂલ્ય 20 થયું. પછી 10p3 લઈએ આપણે તો 10 × 9 × 8, 10 9 8. જો અહીં 10 છે n બરાબર અને r બરાબર 3 છે તો 10 ને તમારે એક એક ઘટાડીને 3 આંકડા થવા જોઈએ, એટલે કે 10 10 - 1 અને 10 - 2. ઓકે, અહીં 3 છે તો એના કરતાં 1 ઓછા સુધી ઘટે એટલે 10 - 2 સુધી એટલે 8, 8 × 9 72 એટલે 720. ઓકે, પછી 7p4 હોય તો 7 6 5 4, 7 6 5 4. ઓકે, 6 35 ને 7 ચોક 28, 28 ને 8 તેરી 24, 28 તેરી 84 એટલે 840. ઓકે, એટલે આ રીતે તમારે NPR નોટેશન હોય તો એને આ રીતે તમે લખી શકો છો મિત્રો. ઓકે, તો આ આપણું સુરેખક્રમચય થયું એની અંદર છે એ આ રીતે કરવાના હોય છે. હવે એના માટેનું આપણે ફેક્ટોરિયલ નોટેશન તારવવાનું છે. ફેક્ટોરિયલ નોટેશનમાં સૂત્ર એનું શું થશે, તો NPR નું ફેક્ટોરિયલ સ્વરૂપમાં સૂત્ર, એનું NPRનું ફેક્ટોરિયલના સ્વરૂપમાં સૂત્ર શું થશે એની આપણે ચર્ચા કરવી છે. તો NPRનું ફેક્ટોરિયલના સ્વરૂપમાં સૂત્ર છે એ આપણી પાસે આ જે સૂત્ર મુખ્ય સૂત્ર ઉપર લખ્યું છે એ જ આપણે લખીએ તો NPR બરાબર n × n - 1 n - 2 અપ ટુ n - r કૌંસમાં લખું છું r - 1 આવું છે. હવે આ સૂત્રને આપણે અહીંયા n - r - 1 સુધી બાદ થયા છે. હવે આપણે એને n - r ક્રમશઃ ઘટાડતા ઘટાડતા આ ઘટતું જાય છે. હવે એનાથી આગળ ઘટાડી અને લખીએ તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ n × n - 1 n - 2 અપ ટુ n - r - 1 × n - r અપ ટુ 2 × 1. ઓકે, ઘટતા ઘટતા આપણે એને 1 સુધી લઈ જઈએ છીએ અને એટલા જ વડે આપણે પાછા ભાંગી નાખીએ એટલે કે n - r અપ ટુ 2 × 1. અહીંયા ગુણીને ભાગ્યા છે આપણે 1 થી લઈ અને n - r ના ગુણાકાર વડે આપણે એને ગુણીને ભાગ્યા છે મિત્રો. તો આ રીતે 1 થી r નો ગુણ. હવે ઉપર તમે જોશો તો અહીંયા 1 2 3 આમ આગળ વધતા જાવ તો લઈને n સુધીનો ગુણાકાર થઈ ગયો છે. આમ છેલ્લેથી આમ આગળની તરફ જુઓ તો 1 થી લઈ અને n સુધીનો ગુણાકાર આવે. 1 થી લઈ અને n સુધીનો ગુણાકાર એટલે એ તો n ફેક્ટોરિયલ થઈ ગયો મિત્રો. તો આ અંશ થઈ ગયો n ફેક્ટોરિયલ અને છેદમાં શું છે તો કે 1 થી લઈ અને n - r સુધીનો ગુણાકાર. જો ક્રમિક સંખ્યાઓના જ ગુણાકાર હોય તો જે છેલ્લી સૌથી મોટી હોય એટલા ફેક્ટોરિયલી થઈ જાય. એટલે 1 થી લઈ અને n - r તો છેદમાં થયા n - r ફેક્ટોરિયલ. તો આ આપણું NPRનું ફેક્ટોરિયલ નોટેશનમાં સૂત્ર થયું, જ્યાં 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ r લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n થશે. તો આપણી પાસે બે સૂત્રો છે NPRના, એક NPR બરાબર આ અને એક NPRનું ફેક્ટોરિયલ નોટેશનમાં સૂત્ર આ થશે. આના માટે આપણે હજી થોડી ચર્ચા આગળ કરશું, પણ પહેલાં આટલું નોંધી લ્યો તમે. ચાલો મિત્રો, આ આગળનો પાર્ટ તમારે લખાઈ ગયો એ ભૂસી નાખ્યો છે. અહીંયા સુધી આપણે આગળના સ્ક્રીનમાં આપણે કર્યું હતું NPR બરાબર n ફેક્ટોરિયલ અપોન n - r ફેક્ટોરિયલ. હવે આના માટે થોડાક આપણે ઉદાહરણની વાત કરી લઈએ. દાખલા તરીકે ત્યાંથી તમારે અહીંયા આવવાનું છે. દાખલા તરીકે 5p4
4 છે તો 5p4 માટે તમે ફેક્ટોરિયલ નોટેશનનો ઉપયોગ 5p3 રાખો. ચાલો 5p3નો ફેક્ટોરિયલ નોટેશનનો ઉપયોગ કરશો તો અંશમાં 5 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 5 માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ. જો આ n બરાબર 5 છે અને r બરાબર 3 એટલે ઉપર n ફેક્ટોરિયલ છેદમાં n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ એટલે 5 માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ. તો આ થશે 5 ફેક્ટોરિયલના છેદમાં 2 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 5 ફેક્ટોરિયલ છે એને તમે ઘટાડી અને 5 ફેક્ટોરિયલ છે એને તમે ઘટાડી અને 2 ફેક્ટોરિયલ સુધી લઈ જઈ શકો. એટલે 5 4 3 અને 2 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 2 ફેક્ટોરિયલ. 2 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ કરી નાખવાના. 5 ચોક 20 તેરી 60. આનું મૂલ્ય આપણને 60 મળ્યું કહેવાય મિત્રો. હવે એ જ રીતે 10p2 લઈ તો ઉપર 10 ફેક્ટોરિયલ છેદમાં 10 માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ બરાબર અને આપણે ઘટાડી નાખીએ 10 × 9 × 8 ફેક્ટોરિયલ સુધી લઈ જઈએ અને છેદમાં છે 8 ફેક્ટોરિયલ. તો 8 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ 10 9 90. ઓકે. હવે કદાચ પ્રશ્ન થાય તો સૂત્ર સાહેબ આ સૂત્ર વાપરવાનું કે આ સૂત્ર વાપરવાનું. ઓકે. તો સામાન્ય રીતે તો આપણે આ સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરશું કારણ કે એકચ્યુઅલી ફેક્ટોરિયલ નોટેશનનું સૂત્ર વાપર્યા પછી 8 આ તો કેન્સલ થઈ જાય એટલે વધે તો 10 અને 9 કારણ કે 10p2 માટે સૂત્ર વાપરીએ તો 10 × 9 બે જ પદ લખવા પડે બાકીના પદ તો આપણે વધારે લખવા પડે છે. પણ મિત્રો આ સૂત્રની પણ અગત્યતા એટલી જ છે જ્યારે તમારી પાસે આરનું મૂલ્ય ન આપેલું હોય નિશ્ચિત મૂલ્ય ન આપેલું હોય એનનું મૂલ્ય આપેલું હોય પણ આરનું મૂલ્ય ન આપેલું હોય ત્યારે તમારે એન ફેક્ટોરિયલવાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ સ્પષ્ટતા તમને કરી છે કે ક્યારે તમારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો અને ક્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ. સામાન્ય સંજોગોમાં જ્યારે આરનું મૂલ્ય આપેલું હોય ત્યારે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું અને જ્યારે આરનું મૂલ્ય ન આપેલું હોય અથવા તો આરનું જ મૂલ્ય મેળવવાનું હોય દાખલાઓની અંદર ત્યારે આપણે એના ફેક્ટોરિયલ નોટેશનવાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું મિત્રો. તો આ એના ઉદાહરણ લખ્યા છે. હવે બીજી આપણે સ્પષ્ટતા સાથે કરી લઈ કે np0 હોય તો np0નું મૂલ્ય શું થશે તો કે n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n માઇનસ 0 ફેક્ટોરિયલ બરાબર n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n માઇનસ 0 એટલે n એટલે n ફેક્ટોરિયલ. તો આ બે કેન્સલ થઈ જશે મૂલ્યનું 1. np0નું મૂલ્ય છે એ મિત્રો કેટલું થશે 1 થશે મિત્રો. પછી એ જ રીતે np1 લેશું તો એનું મૂલ્ય કેટલું થાય તો કે n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. તો n ઇન્ટુ આને હું n માઇનસ 1 સાથે કેન્સલ કરવા માટે એક ઘટાડી દઉં છું એટલે n ઇન્ટુ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અને એના છેદમાં n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. આ બે કેન્સલ થઈ જશે તો બરાબર n એટલે np1નું મૂલ્ય પણ n થશે. અને એ જ રીતે આપણે કરતા જઈએ તો nનું મૂલ્ય કેટલું થાય તો કે n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ બરાબર n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n માઇનસ n એટલે 0 થઈ ગયું. તો આ 0 ફેક્ટોરિયલ થયા છેદમાં તો n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં ને 0 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 એટલે છેદ 1 થઈ ગયો. તો આ કેટલું મળ્યું મિત્રો આપણને n ફેક્ટોરિયલ એટલે npnનું મૂલ્ય છે એ n ફેક્ટોરિયલ થશે મિત્રો. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું np0 ઇઝ 1 np1 ઇઝ n npn ઇઝ n ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો આ બાજુનો ભાગ આ બાજુ સુધી લખી લીધું છે તમે. આ બાજુનો આટલો ભાગ તમે લખી લો. પછી આગળ આપણે એના બીજા ક્રમચયનો બીજો પ્રકાર આપણે પુનરાવર્તનયુક્ત ક્રમચયની વાત કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો એના પછીનો બીજો પ્રકાર છે આપણે એને નંબર 2 આપીએ. પહેલો આપણે સુરેખ ક્રમચય જોયો તો હવે એના પછીનો બીજો પ્રકાર છે પુનરાવર્તનયુક્ત ક્રમચય રિપીટેડ પરમ્યુટેશન. મતલબ કે તમને જે વસ્તુ આપવામાં આવેલી છે એની ગોઠવણી કરો ત્યારે એનું પુનરાવર્તન કરવાની છૂટ છે. મતલબ કે કોઈ આંકડા આપેલા હોય અથવા તો તમારે કોઈ વસ્તુઓ પુનરાવર્તન થતી હોય તમારે પરસ્પર ગોઠવણી કરવાની હોય તો આ પ્રમાણે ગોઠવણી કરવાની હોય ત્યારે n ભિન્ન વસ્તુઓમાંથી r વસ્તુઓ એકી સાથે લેવામાં આવે પુનરાવર્તન સહિત. આગળની વ્યાખ્યા સુરેખ ક્રમચયમાં આમાં બેમાં ખાલી પુનરાવર્તનનો જ ફેર. ત્યાં પુનરાવર્તન વગર વાત થતી હતી, અહીંયા પુનરાવર્તન સહિત વાત થાય છે એટલો જ ફેર છે. એકી સાથે લેવામાં આવે તો મળતા ક્રમચયોની સંખ્યા એના માટે ડાયરેક્ટ સૂત્ર પણ વાપરી શકો n⁻r. જેટલી વસ્તુઓ તમારે ગોઠવવાની જેટલા તમારી પાસે જગ્યા છે n ભિન્ન વસ્તુઓને r જગ્યામાં ગોઠવવાની છે. એટલે તમને આમાં વાત કરું તો ખાનાઓ તમારી પાસે આ પ્રમાણે હોય 1 2 3
અપ ટુ આર. આ આર ખાનાઓ છે, 1 2 3 અપ ટુ આર. આર સ્થાન તમારી પાસે છે. હવે આ આર સ્થાનની અંદર n વસ્તુઓને ભરવાની છે. વાં શું થતું હતું, પુનરાવર્તનની છૂટ નહોતી એટલે દરેક સ્થાનથી પછીના સ્થાનમાં તમે જાઓ ત્યારે શું થતું હતું, તો કે દરેક સ્થાન પછીના સ્થાનમાં એક ઘટક છે એ ઘટાડવો પડે આપણે. જ્યારે પુનરાવર્તનની છૂટ હોય તો એટલાને એમાંનો કોઈ પણ ઘટક, ઈનો એ ઘટક પણ પાછો ત્યાં મૂકી શકાય. એનો મતલબ કે અહીંયા છે એ દરેક ખાનું હું n રીતે ભરી શકું. દરેક ખાનું છે એ n રીતે ભરી શકું. તો આ બધાયનો ગુણાકાર એટલે તેથી પુનરાવર્તન સહિત ક્રમચયોની સંખ્યા બરાબર n ઇન્ટુ n અપ ટુ n. પણ કેટલી વખત છે આ n નો ગુણાકાર, તો કે જેટલા સ્થાન છે એટલી વખત, એટલે r વખત. દાખલા તરીકે 5 હોય તો 5ના 10 હોય તો 10નો 4 વખત ગુણાકાર કરો તો 10ની 4 ઘાત લખી શકાય. 15નો 10 વખત ગુણાકાર કરો તો 15ની 10 ઘાત લખી શકાય. એમ n છે એ r વખત પુનરાવર્તન પામે છે એટલે n⁻r એનું સૂત્ર થશે, n⁻r. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ જોઈ જઈએ આપણે. દાખલા તરીકે 1 2 3 4 અને 5 અંકોની મદદથી 3 અંકોની પુનરાવર્તન સહિત બનતી સંખ્યાઓ કેટલી થાય. ઓકે, આવો પ્રશ્ન તમને પૂછ્યો હોય તો આવા પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં તમે જોશો તો આમ તમે ખાના દોરી દો તો તમારે કેટલી 3 આંકડાની સંખ્યા બનાવવાની છે. તો 3 આંકડાની સંખ્યા માટે તમને આપેલા અંકો 1 થી 5 છે. તો દરેક સ્થાન છે એમાં હું 1 થી 5 પૈકીનો કોઈ પણ અંક ભરી શકું. આ 5 રીતે, આ 5 રીતે અને આ 5 રીતે ખાનું ભરી શકું. એનો મતલબ કે આ મને 5ની 3 ઘાત સીધું મળી જાય. હવે તમે આગળના સૂત્ર પ્રમાણે જુઓ તો આપણે કહી શકીએ કે અહીં n બરાબર આપેલી સંખ્યાઓ છે એ n બરાબર 5 છે અને r આપણી પાસે સ્થાન છે 3 એટલે r બરાબર 3 છે. તેથી પુનરાવર્તન સહિત માગેલા ક્રમચયોની કુલ સંખ્યા બરાબર n⁻r એટલે 5³ બરાબર 125 મળે આપણને મિત્રો. ઓકે, એટલે આ રીતે આ આપણો પુનરાવર્તનયુક્ત ક્રમચય થયો મિત્રો. તો આના પછીનો ત્રીજો પ્રકાર આપણે સમસ્વરૂપ ક્રમચય જોવાનો છે. પહેલાં આ નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, હવે ક્રમચયના ત્રીજા પ્રકારની અંદર આવીએ. સમસ્વરૂપ ક્રમચય, આઇડેન્ટિકલ પરમ્યુટેશન. મતલબ કે તમને આપેલી જે વસ્તુઓ છે એમાં કેટલીક વસ્તુઓ સરખી જ હોય, એક જ સરખી હોય. ઓકે, દાખલા તરીકે તમને આપેલા અંકો હોય એ 3 વખત એકડા આપ્યા હોય, 2 વખત 0 આપ્યા હોય, 3 વખત 3 આપ્યા હોય, તો એની અંદર રિપીટેશન જો કોઈ વસ્તુનું થતું હોય તો ત્યારે ક્રમચય છે એ મેળવવો એટલો સહેલો પડે નહીં મિત્રો. તો એના માટેની વ્યાખ્યા છે એ આવી છે. ત્યારે આપણે કઈ રીતે કામ લેવાનું, તો કે જો આપેલી n વસ્તુઓમાંથી p1 એક પ્રકારની વસ્તુ હોય, પછી p2 બીજા પ્રકારની સમસ્વરૂપ વસ્તુઓ છે, એ જ રીતે pk એ kમાં પ્રકારની સમસ્વરૂપ વસ્તુઓ છે અને બાકીની જે કાંઈ વસ્તુઓ હોય એ ભિન્ન છે બધી, મતલબ એક વાર જ આવે છે. તો આ પ્રકારોની હોય જો હોય આ બધી બાકીની ભિન્ન વસ્તુઓ જો હોય તો મળતા ક્રમચયોની કુલ સંખ્યા ઉપર જેટલી વસ્તુઓ છે એટલા ફેક્ટોરિયલ છેદમાં જેટલી વસ્તુઓ જેટલી વખત રિપીટ થાય છે એટલા ફેક્ટોરિયલ. એટલે p1 વસ્તુ છે એ p1 ફેક્ટોરિયલ, p2 રિપીટ થાય છે એટલે એના જેટલા ફેક્ટોરિયલ અપ ટુ k pk વખત રિપીટ થાય છે એટલે pk ફેક્ટોરિયલ એના લેવાના આપણે. દાખલા તરીકે જોઈએ તો દાખલા તરીકે સમજવા માટે આપણે લઈએ કે ભાઈ TREE ટ્રી છે શબ્દ. હવે ટ્રી શબ્દથી બનતા આપણે શબ્દો બનાવવા હોય તો ટ્રીની મદદથી આપણે જો શબ્દ બનાવવા જઈએ, આને હું E1 અને આને E2 કહી દઉં છું. ઓકે, તો TRE2E1 પછી આવો શબ્દ બનાવીએ કે ભાઈ
ટી અહીંયા શબ્દ બનાવતો જાઉં કે ટી E1R E2 પછી ટી E2R E1 પછી ટી E1 E2R પછી ટી E2 E1R, મતલબ આ રીતે આગળ તમે બનાવી શકો. પણ તમે જોઈ શકો છો કે TREE અહીંયા TREE છે. તો આપણે સમજવા માટે 1 અને 2 એને નામ આપ્યા કે આપણે અદલ બદલ કરીએ તો આપણને દેખાય કે પેલો ઈ હતો એ આગળ પાછળ, બે ઈને આગળ પાછળ કર્યા છે. ઓકે, પણ એનાથી બનતા શબ્દમાં તો કોઈ ફેર નથી પડતો. એના એ જ શબ્દો રહે છે, એ જ ગોઠવણી મારીએ છે. તો એનો મતલબ કે આવા જો આ બે વખત કાઉન્ટિંગ થઈ જાય, એક ને એક પ્રકારના શબ્દોનું બે વખત કાઉન્ટિંગ થઈ જશે તો આપણી ગણતરી ખોટી પડે. તો આવી ગણતરીની ભૂલ નિવારવા માટે આપણને સમસ્વરૂપ ક્રમચયનું આ સૂત્ર મળે છે, n ફેક્ટોરિયલ અપોન p1 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ p2 ફેક્ટોરિયલ અપ ટુ pk ફેક્ટોરિયલ. તો આના માટે તમે જુઓ તો ટ્રીમાં તમે જોશો તો ટ્રીથી બનતા શબ્દો આમ સામાન્ય રીતે જો તમે બનાવવા જાઓ તો 4 અક્ષરનો શબ્દ છે અને 4 સ્થાન હોય તો 4 3 2 1 એટલે એકચ્યુઅલી આમાં તમારે 4p4 બરાબર 4 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 24 શબ્દો આનાથી બનાવી શકાય. ઓકે, પણ એકચ્યુઅલી એની અંદર 24 હોતા નથી. ઓકે, એમનો આને બે વખત ઈ આવે છે એને આપણે કાઉન્ટ નથી કરતા એટલે આપણને 24 લાગે છે. પણ એકચ્યુઅલી શું થવું જોઈએ તો કે 4 અક્ષર છે એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ પછી એના છેદમાં ઈ છે એ બે વખત આવે છે. ટી અને આર તો એક વખત જ આવે, એક વખત આવતો હોય એને આપણે લખવાની જરૂર નથી, પણ એક કરતાં વધારે વખત આવતો હોય એટલા ફેક્ટોરિયલ વડે આપણે ભાગવા પડશે. એટલે ઈ છે એ બે વખત આવે છે તો એના 2 ફેક્ટોરિયલ વડે ભાગવા પડશે. એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ ઉપર 24 અને 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે 2 એટલે 12. એટલે અહીં એમનેમ જો ગણતરી કરી નાખીએ તો એ 24 થતી હતી, જ્યારે એકચ્યુઅલ ગણતરી છે કારણ કે આના આ જ જો બે વખત ગણાઈ જાય તો આપણી ગણતરી ખોટી કહેવાય. એટલે એકચ્યુઅલી 12 જ થશે આવા શબ્દો. ટ્રીથી બનતા જુદા જુદા આપણે ભિન્ન શબ્દો જોતા હોય તો એવા 12 જ શબ્દો થશે, 24 નહીં થાય મિત્રો. ઓકે, હજી એક ઉદાહરણ આપણે એની અંદર જોઈ જઈએ. દાખલા તરીકે BANA બનાના શબ્દના અક્ષરોથી બનતા ક્રમચયોની કુલ સંખ્યા મેળવો. અથવા તો બનાના શબ્દના અક્ષરોથી બનતા બાકીના શબ્દો છે એ બનાવો, આવું પૂછ્યું હોય તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બનાનાનો સ્પેલિંગ છે એની અંદર ટોટલ લેટર કેટલા છે તો કે 2 4 અને 6 અક્ષરો આવે છે. આ 6 અક્ષરોની અંદર એ છે એ 3 વખત આવે છે અને એન છે એ 2 વખત આવે છે મિત્રો. તો આવું જ્યારે પુનરાવર્તન આવતું હશે શબ્દોનું આપણે લખવાનું કે અહીં બનાના શબ્દમાં કુલ 6 અક્ષર, કુલ n બરાબર 6 અક્ષરો છે, જેમાં બી 1 વખત, એ 3 વખત અને n 2 વખત આવે છે. તેથી મળતા ક્રમચયોની સંખ્યા બરાબર n ફેક્ટોરિયલ, આપણા સૂત્ર પ્રમાણે n ફેક્ટોરિયલ એટલે 6 છે તો 6 ફેક્ટોરિયલ ના છેદમાં, હવે એક વખત રિપીટ થતો હોય એને લખવાની જરૂર, કારણ કે એક ફેક્ટોરિયલનું મૂલ્ય એક જ થાય તો એ લખવાની જરૂર નથી. 3 ફેક્ટોરિયલ એકથી વધારે વાળા હોય એટલા ફેક્ટોરિયલ વડે ભાગવાના. 3 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n 2 વખત એટલે આ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો હવે છેદમાં 3 ફેક્ટોરિયલ ને 2 ફેક્ટોરિયલ, આ 6 છે ને આપણે આમ લખીએ 6 5 4 ઇન્ટુ 3 ફેક્ટોરિયલ સુધી લઈ જાય, કારણ કે છેદના 3 ફેક્ટોરિયલ સાથે 3 ફેક્ટોરિયલને કેન્સલ કરાવી દઈશું આપણે. એટલે આ 3 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલનું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ એ 2 જ થાય. એટલે આ 3 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ, 2 દુ 4 તો 6 પંચા 30 દુ 60. તો અહીંયા આપણને મળતા ક્રમ બનાના શબ્દના અક્ષરોથી બનતા બીજા શબ્દોની સંખ્યા ટોટલ 60 થશે. ઓકે, નહીં તો એમને તમે કરી નાખો તો 6 અક્ષર છે 6p6
એટલે 720 ગણાઈ જાય. એકચ્યુઅલી અહીંયા આપણને માત્ર 60 જ એવા શબ્દો મળે છે મિત્રો. તો આ નોંધી લ્યો. એના પછીનો લાસ્ટ આપણો વૃત્તીય ક્રમચય છે એની વાત આપણે આના પછી કરીએ. ચાલો મિત્રો, હવે એમાં ચોથો પ્રકાર છે જે તમારી ટેક્સ્ટમાં નથી આવતો પણ જીની અંદર ને એની અંદર આ ટોપિક હોઈ શકે, તો એના માટે આપણે આ સ્ટડી કરવો જરૂરી છે મિત્રો. વૃત્તીય ક્રમચય, સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન. ઓકે, n ભિન્ન વસ્તુઓની વર્તુળાકાર જે આપણે ગોઠવણી, એક વર્તુળાકાર ટેબલ ઉપર આપણે ગોઠવવા અથવા તો કોઈ વર્તુળાકાર રમત રમવી છે તો એની અંદર વર્તુળાકાર જે ગોઠવણી કરવાની હોય છે એવી ગોઠવણીને વૃત્તીય ક્રમચય કહેવામાં આવે છે. એના ક્રમચયોની પ્રકાર માટેનું સૂત્ર થશે કે n ભિન્ન વસ્તુઓની વૃત્તીય ગોઠવણીના પ્રકારોની સંખ્યા એના કરતાં 1 ઓછા ફેક્ટોરિયલ n-1 ફેક્ટોરિયલ જેટલું થશે. દાખલા તરીકે એક સૂત્રથી આપણે સમજીએ કે દાખલા, એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ. દાખલા તરીકે 5 વ્યક્તિની એક ડાઇનિંગ ટેબલ પર ગોઠવણી કેટલી રીતે કરી શકાય? ઓકે, 5 વ્યક્તિઓની એક ડાઇનિંગ ટેબલ પર ગોઠવણી કેટલી રીતે કરી શકાય, આવો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો હોય તો એના માટે આપણે n બરાબર 5 વ્યક્તિઓની એક ડાઇનિંગ ટેબલ પર ગોઠવણીના પ્રકારો બરાબર n-1 ફેક્ટોરિયલ પ્રમાણે 5 - 1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 4 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 24. મતલબ કે આ 5 વ્યક્તિઓની વર્તુળાકાર ગોઠવણી છે એ આપણે 24 રીતે કરી શકીએ મિત્રો. ઓકે, તો આ થયું આપણું સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન. તો આ 4 પ્રકાર જે આપણે જોયા છે અને ક્રમગુણિતનું જોયું છે, તો આ બધું છે તમારી ફેરબુકની અંદર લખી નાખવાનું, વ્યવસ્થિત વાંચવાનું, ટેક્સ્ટબુકમાં પણ થોડું તમારે વાંચવાનું ફરી પાછું. ઓકે, એટલે તમને વધારે બેઝ ક્લિયર થશે. હવે આના પછી આપણે ક્રમચય આધારિત બધા દાખલાઓ આખા 2 સ્વાધ્યાય ગણવાના છે, ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાય. એ નેક્સ્ટ પીરિયડથી ગણશું. અહીં સુધી રાખીએ મિત્રો આજનો પીરિયડ. આવજો, ફરી મળીશું.